ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA, ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ USA ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਿੰਟੂ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸੋ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੰਘੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕੋਈ ਟਵੀਟਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਯਾਨੀ 315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਥਿਤ ਜੋ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। यानी गल यह है कि कुछ इस तरह से वो शामिल हुआ कहानी में कि इसके बाद जो किरदार था फसाना बन गया। मतलब कि भगवंत मान की सरकार आने तो बाद देखो, बादल सरकार ने बरजिंदर सिंह हमदर्द नूं दरख्वास्त की सी कि तुसीं ये जुमा चको, ते चलो बहुत शानदार इमारत बनी आ, जे कोई वेखे तो प्रोजेक्ट बहुत जबरदस्त है। फिर उस तो बाद चलो कांग्रेस की आई पार्टी सरकार, उन्होंने चलाई, पर बरजिंदर सिंह हमदर्द नूं किसी ने नहीं छेड़िया। छेड़ते शायद ये भी ना, क्योंकि अजीत अखबार ने इन्हां दे खिलाफ काफी आलोचनात्मक रिपोर्टिंग की थी। तो उस तो बाद इन्हां दी टसल वधदी तुरी गई, तो फिर इस मामले च जांच खोली गई, समनिंग हुई। उस तो बाद हमदर्द साहब सीगे जिहड़े भाजी, वो चले गए हाई कोर्ट दे विच, उत्थों उन्हां नूं एक इंटरम रिलीफ मिली सीगी शायद, फिर बाद दे विच पता नहीं वो एक्सटेंड हुई कि नहीं। हाँ, ये सीगा कि उस वेले शायद इन्हां नूं नोटिस देना जरूरी बनाया गया सीगा। तां इह जांच पड़ताल लगभग 1 साल पहला शुरू हुंदी आ। जुलाई दे विच हाई कोर्ट चों ऑर्डर आया सीगा। उते बाद ये काम ठप सीगा। अचानक ये असरा जिहड़ा अज एक बार फिर उभरदा है कि बरजिंदर सिंह हमदर्द नूं FIR दे विच शामिल कर लिया गया, यानी नामजद कर लिया गया। उस तो बाद फिर जिवें तुसीं दस्सिया ही आ कि बहुत सारे पॉलिटिशियन जिहड़े वो हक च नितरदे आ, ते इन्हां दे हक दे विच नितरन लग्गियां ते जफ्फियां भी पै गईयां सन। सियासी विरोधियां दीयां जफ्फियां भी पईयां सी। आ पपियां जफ्फियां हम पा ले, हम अखियों के पेच लड़ा ले हम, वो तो मजीठिया ते सिद्धू ने जफ्फी भी पा ली सी। पर बरजिंदर सिंह हमदर्द, देखो अजीत प्रकाशन का कहना है कि ये बदनाम करने का यतन है, पॉलिटिशियन भी कह रहे हैं। पर इधरों दूसरी धिर यानी सत्ताधारी धिर कहती आ कि भाई जदों कोई हेराफेरी जे नहीं की तो फिर डर कादा। तो मतलब कि देखो एथिकली हुण कुछ गल्लां जिहड़ियां ने ना, वो मेरे ख्याल दे नाल वो सोचणियां पैणगियां। ये ठीक है, मैं जिवें दस दिता कि आलोचनात्मक रिपोर्टिंग इत्थे भगवंत मान बहुती चलन नहीं दे रहा। पर तुसीं जदों सरकारां दे नाल मिलना, सरकारां दे नाल मिल के चलना स्टार्ट कर दिंदे हो, चाहे राज सभा दीयां टिकटां लैंदे हो, सीटां लैंदे हो, ते चाहे फिर इस तरह तुसीं जिम्मेवारियां लैंदे हो, मेरे ख्याल दे नाल एथिकली असीं किते ना किते फिर उत्थे थोड़ा जिहा फस जांदे आ। मैं नहीं कहूंगा कि सच ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖਰਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਦਾ ਖਰਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਐਥੀਕਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਮਦਰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਕੋਈ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਨਿਤਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਊਗਾ ਬਣਦਾ ਜੋ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਰਨਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਕਲੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਜਨ ਕੀ ਬਾਤ ਮਾਇਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਕਲੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆ, ਮੋਦੀ ਤੇ ਮਾਨ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕੋ ਘੜੇ ਦੇ ਟੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਦਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਟਰਪਲ ਮਾਰਨ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਯੱਬਲੀਆਂ ਮਾਰਨ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਕਦੇ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਰਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਸਰ ਖਾਨਾ ਹੈ, ਮੌੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਫੜ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਰਿਹਾ। ਬੋਤਲਾਂ ਭਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬੋਤਲਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਟੀਟੂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਬੈਨਰ ਲਾਏ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮਲੋਟ ਤੋਂ 2 ਮੰਤਰੀ ਆ, ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਮਲੋਟ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਮਲੋਟ ਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸੇ ਆ, ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਉੱਥੋਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਆ। ਜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੱਕਲੀਆਂ। ਕਿੱਕਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿੱਥੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਕਿੱਕਲੀ ਸੁਣਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸੱਤ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 11:50 ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੀ ਢਾਟੀ ਖੁੱਲਦੀ ਆ, 12:35 ਤੇ ਦਾੜੀ ਵਾਲੀ ਢਾਟੀ ਖੁੱਲਦੀ ਆ, ਫਿਰ 5-10 ਮਿੰਟ ਜਾਲੀ ਬੰਨਣ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ 4 ਬੰਦੇ ਪਜਾਮੀ ਚੜਾਉਂਦੇ, ਚੜ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਭੁੰਗ ਚੜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸੱਥ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈ ਕੰਪੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਸ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਰਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੋਂ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰੇ ਉਹ 1 ਹਾਰ ਦਾ, 2 ਹਾਰ ਦਾ, 3 ਹਾਰ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਾਈਟ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰੇ, 2 ਹਾਰਨ, 4 ਹਾਰਨ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਭੁਗਤਾਉਣ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਭਰਦਾ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਉੱਤਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਪਬਾਜ਼ੀ, ਲਫਬਾਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਲਾਈਟ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜੇ 2-4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਸੀਵਰੇਜ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਛੇਤੀ। ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸੱਚਿਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਕੁਤਾਹੀ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਬਲ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਵਾਲ 'ਚ ਉਲਝ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫੈਂਕੂ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲਪਕੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਫੇਰ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰੀਏ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਆ 1971 ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਆਪ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੈਟਲਡ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲਡ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਊਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 118 ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਲਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੂਹੇ ਖੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਹੀ ਇਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ, ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਛੂਆ ਛੂਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠਾਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਸਕੋਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਵਿਸਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਓ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੱਟੜ ਤੱਕ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਫੇਲ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਜਾਪਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦੋ ਧਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਸਰੀ ਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ 3.5 ਲੱਖ ਵੋਟ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫਿਰ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ LOP ਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਰਹਿ ਗਏ ਇਕੱਲੇ। ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਥਾਈਂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਦਿਓਗੇ ਬਾਈ? ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਦਿਓਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਸਟੇਟਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਕੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ 118 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਕਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਔਰ ਅਰੁਣਾਚਲ, ਉੱਥੇ ਲਦਾਖ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆ। 300 ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆ 376 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 371 ਸ਼ਾਇਦ, 370 ਆ ਗਈ, 371 ਲੱਗਦੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਐਕਟ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ, ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਬਸ ਰੋੜ ਦੇਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਮਰੋੜ ਦੇਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਸੱਚ ਪੁੱਛਿਓ ਤੇ ਘਮਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਗੋਲ ਗੋਲ, ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ। ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਡਏ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਈਏ, ਉਹਦੀ TDS ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੇ ਅੱਡੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ TDS ਇੰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪਾਣੀ, ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਾਲੇ ਤੋਂ ਪੀਂਦਾ ਜਾਂ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਪੀਂਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਚ ਉਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਦਾ, ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਮਕਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਫਾਰਮਸ ਤੇ ਗੱਲ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਆ। ਬਸ ਆਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿੱਕਲੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਹਿਰਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਕੌੜੀ ਫਿੱਕੀ ਲੱਗੇ, ਮਾਫੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਛੂਹਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਸਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਰਹੂਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੱਸੋ, ਉਹ ਤਾਂ 1975 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਚਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਓਵਰਆਲ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਚੰਨੀ ਗਏ ਤੋਂ, ਕਿ ਚੰਨੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਲਾਰਸ ਪਾ ਕੇ ਆਸ਼ਾ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਕੂਨੀ ਟੱਕਰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਰੋਬਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬਲਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਨਤਾਰ ਲਾਓ।
ਇਹ ਗੱਲ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਬੈਠੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੈਸ ਹੈ, ਮੈਂ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਤਕੋਨੀ ਟੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੀ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰਿੰਕੂ ਦਾ ਦਾ ਫੱਬ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਟੀਨੂ ਵੀ ਕੰਮ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਕੋਨੀ ਟੱਕਰ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਚੰਨੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਪਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿੱਤ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਸ ਗਏ। ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਟੱਬਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੱਥ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿੱਟੂ ਹੁਣੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਚ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ? ਦੇਖੋ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ, ਕਿ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲਿਆ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਾਈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਖੋਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਧਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਗੇ ਤੇ ਵਪਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੇਰ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਰੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ। ਕੱਛੇ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੁਕ ਲੁਕ ਲਾਈਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ, ਵੱਜ ਗਏ ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ 200 ਤੋਂ 250 ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫਕੀਰ ਦਾ ਝੋਲਾ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੇਮ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐਮਪੀ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਜਰਾਤ ਲੌਬੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਐਤਕੀ ਰਾਹ ਹੀ ਦੇਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਚੋਂ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਯਾਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਿਤ ਰਹੀ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਯਾਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਟਾਈਮ ਲਈ ਤਰਸਦੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਮਪੀ ਹੋ ਕੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਲ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਈਏ ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਜੀ।
ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਰ ਚ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੀ ਸਿਆਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਇਲਮ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ। ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਈ ਆਸਤਿਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਹੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸਦਾ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ, ਉਹਦਾ ਸਹਿਜ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 21 ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਕੋਦਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ FIR ਬਹਾਲ ਕਰੋ, ਜੇ FIR ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਫਸ ਜਾਏਗਾ ਕਸੂਰ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ, ਜੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਖੁਦ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸਫ਼ਰ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ US ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਜੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥਿੜਕਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਚੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਘੜਿਆਂ 'ਚ ਨੱਪਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਤੇ ਕੁਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਮਾਨ ਨੇ, ਸੰਕਲਪ ਨੇ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਤੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਰੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਧਰਮ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਰ ਪਿਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਖਰੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਵੈਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਕਚਰੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਸੁੱਟ ਵੀ ਦੇਊਗਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਚੰਦਰਾਈਆ। ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਉਚੇਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਚ ਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੈਰ ਪੂਰੇ ਜੰਮੇ ਪਏ ਆ, ਜੰਮ ਕੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 4 ਤਰੀਕ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ 4 ਤਰੀਕ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਹੈ 5,
85-8500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਵੱਜੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਚੱਕਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਸ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣ। ਜੀ, ਸੋ ਵੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵੀ ਪੂਰਾ ਗਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰਾਏ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA, ਪੰਜਾਬੀ TV USA ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।